عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين، وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب رباني الشهيد شيخ محمد بن عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وشهادة الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا والإخواننا والإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا المرحوم والمرحومة في هذه القرية هجر أسري، ونخصنا المرحوم والمرحومة بصلحاتنا في هذا المسجد، ونخصا إلى روح أهل القبور. سلام. أبي الخير سجين بن مالك حمل بن هجي عبد الفتاح رمضان ومن مهج هند ومن مهج وابن هجي شريف الدين وابن هجي شمس وابن هجي دم بن هجي رعين وابن هجي مفتاح نسير بن أبي سبان وابن هجي شهيد غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم، واجعل قبرهم رياضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران، واجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. رحمة في جسدنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا، وحسن مقاصدنا بالخير من مقاصد الدنيا والآخرة، برضاء الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة أم القرآن. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang hadir pada kesempatan kali ini, puji syukur kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memberikan tanda-tanda cinta, tanda-tanda sayang kepada kita dengan menghadirkannya kita di masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menghadirkan tanda-tanda bahwa Allah masih ridha kepada kita untuk menyebut namanya, yang masih memberikan tanda-tanda kepada kita bahwa Allah masih ridha kita bersujud kepadanya. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa kita sholat ini bukan karena kita ingin sholat, tapi karena Allah masih ridha melangkahkan kaki kita menuju masjid. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita berangkat ke masjid, maka satu langkah adalah maghfirah, satu langkahnya adalah rahmat. Satu langkah pertama adalah ampunan dari Allah, langkah kedua adalah rahmat dari Allah, langkah ketiga dan selanjutnya bergantian. Ini adalah tanda-tanda bahwa Allah masih ridha kepada kita untuk menyebut namanya. Begitu pula orang-orang yang tidak sholat, misalkan bukan mereka sebetulnya sekonyong-konyong nggak mau sholat. Kadang-kadang banyak pengen sholat tapi tidak bisa, pengen berjamaah ke masjid tapi tetap tidak bisa. Itu tanda Allah gak ridha kepada kita. Na'udzubillah. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, mohon maaf mungkin walaupun agak bosan ya, perasaan saya mulu gitu, karena pimpinan Jaroh, jadi mau nggak mau jadi super sub lah kalau main bola mah ya. Apa-apa ya, kita niatkan bismillah, niatkan segalanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, segalanya karena kita berharap akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hadirin rahimakumullah, apapun aktivitas kita yang baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa
untuk mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu, ketika itu baik ngajinya, olahraganya, badmintonnya, volinya, apalagi pingpongnya, caturnya, kalau memang itu adalah olahraga ya, olahraga otak. Karena penelitian mengatakan bahwa orang yang ketika masa mudanya, penelitian ini ilmiah ya, masa mudanya otaknya itu digunakan, maka akan lebih punya kecenderungan untuk selamat dari penyakit pikun atau Alzheimer. Itulah mungkin alasan kenapa catur, kemudian gaple ya. Gaple mikir nggak Pak? Saya belum, nggak tahu soalnya, nggak bisa. Dianggap sebuah olahraga. Cuman kalau game online saya nggak paham juga itu dari mana gitu. Mikir strategi mungkin ya. Ini bismillah. Dan lebih penting dari itu, niatkan semuanya adalah karena Allah. Bagaimana caranya kita olahraga? Ya Allah, saya niat olahraga menjaga kesehatan agar kuat melaksanakan ibadah. Ngaji di sini nggak mungkin bisa ngaji kalau tidak sehat. Maka semuanya muaranya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah rajinkan kita olahraga, Allah rajinkan juga kita ngaji. Makanya nih masjid pinggirnya lapangan. Saya tidak keberatan lampunya digunakan listriknya untuk menerangi lapangan. Untuk apa? Untuk mendukung aktivitas masjid. Jadi kita niatkan nih lapangan ini untuk mendukung aktivitas masjid, bukan masjid mendukung aktivitas lapangan, kebalik jadinya. Jadi kalau anak-anaknya sehat, orang-orangnya sehat, masjid insya Allah kan penuh. Jangan sampai kebalik, lapangannya penuh, pasang masjidnya sepi. Kira-kira begitu. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada satu peribahasa mengatakan al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat pula. Artinya kesehatan jiwa raga kita, kesehatan jasmani kita akan mendukung kesehatan akal kita. Orang yang sehat badannya insya Allah sehat akalnya. Meskipun sebetulnya yang paling dominan dibalik. Ya. Al-jismu salim fil aqli as-salim gitu. Orang jasadnya akan sehat kalau akalnya sehat. Kalau pandangan agama dibalik sebetulnya. Seseorang akan sehat jasmaninya kalau akalnya sehat, akalnya mendorong kepada yang positif. Insyaallah sehat jasmaninya. Maka pantas kata ilmuwan para ahli kesehatan bahwa kesehatan itu dan begitu pun sakit pula bersumber pada pikiran kita. Pagi-pagi agak sumang dikit, otak kita merespon, wah sakit ini. Udah merencanakan izin kerja aja lah. Otomatis tuh neuron-neuron kita berproses memberikan respon, kepala sakit, tangan sakit, badan sakit. Kenapa? Karena sudah diperintah sama otak kita untuk sakit. Bahkan sudah direncanakan mau buat surat keterangan sakit kepada itu ya. Jadi sekali lagi kita gunakan seluruh fasilitas yang ada, seluruh aktivitas kita untuk tujuan ibadah. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatul ummah daripada Rasulullah sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sampai pada surah Al-Alaq. Al-Alaq. Al-Alaq itu jamak, lafaz jamak daripada alaqah. Apa itu alaqah? Wa hiya al-qat'atul yasirah minad dammi. Potongan kecil, sebagian kecil minad dammi dari darah. Ulqah jamaknya alaqah, gumpalan-gumpalan darah. Kita ketahui bersama bahwa surah Al-Alaq ini adalah 5 ayat pertamanya adalah wahyu pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngalap berkah, kita baca dulu, Pak. Ini kalau hafal cangkem kadang-kadang banyak lupanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Selanjutnya, Inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyati kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u as-sabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Iqra. Kita baca dulu terjemah kemenangnya sebelum ke tafsirnya tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Kalla innal insana la yatgha, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembali. Ara'aita alladhi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia mengerjakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika dia orang dilarang itu berada di atas kebenaran? Aw amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika dia orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nasihatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud iqtarib, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Tuhan. Subhanallah. Iqra awjid al-qira'ata mubtadi'an bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, kudu maca anjid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, bacalah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awjid al-qira'ata, yakni datangkanlah bacaan bismillahirrahmanirrahim, maksudnya itu. Mubtadi'an sebagai awalan, dengan apa? Bacaan apa dimulai? Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhan. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Qala Imam Ahmad, hadatsana Abdul Razzaq, hadatsana Ma'mar. Panjang ini itu. Minal wahyi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah kaitan dengan surah Al-Alaq ayat 5 ayat pertama yang merupakan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Minal wahyi, daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah ar-ru'ya as-shadiqah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpinya ini mimpi yang benar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Jadi ternyata bahwa wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diawali bahkan sebelum turunnya surah Al-Alaq ini. Jadi wahyu-wahyu yang Allah berikan ini adalah wahyu tentang perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermunajat, untuk khalwah. Tetapi mimpinya ini diibaratkan dalam hadis ini, la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Jadi mimpi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi ini seperti nyata. Digambarkan di sini seperti mimpinya ini seperti melihat fajar di waktu subuh. Artinya apa? Mimpi ini seperti kenyataan, seperti sedang terjaga, bukan sedang tidur. Maka kemudian habbaba ilaihil khala, semenjak Allah berikan wahyu berupa perintah untuk khalwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam senangnya menyendiri, berkhalwah, menyepi. Mungkin kalau orang kejawen bertapa kan, berkhalwah. Di mana? Di Gua Hira. Sampai kemudian turun ayat ini. Wa huwa at-ta'abbud, yang dimaksud al-khala, berkhalwah di Gua Hira ini, faqana ya'ti hira'an fayatahannas fihi. Beliau mendatangi Gua Hira dan beribadah. Wa huwa at-ta'abbud, beribadah. Cuman karena belum disyariatkan sholat, mungkin ibadahnya itu semacam bermeditasi mungkin. Al-layali dhawatil adad, setiap malam, beberapa malam yang ditentukan. Wa tazawwadu lidzalika thumma yarji ila Khadijah fatazawwad limisliha hatta ja'ahu al-haq. Beliau biasa membawa bekal
bawa bekal makanan, mungkin beberapa malam tidak pulang. Kita juga ada kesempatan buat seperti ini. Kapan? Di bulan Ramadan. Kalau Nabi nggak pulang 10 hari terakhir, kalau nggak pulang ke rumah di masjid. Kita kalau ada kesempatan ya bisa. Tapi kalau kerjanya belum libur ya repot. Maka kita mah yang kerjanya belum libur mah intikafnya sepotong-sepotong. Kadang malam doang, nggak apa-apa. Itu disyariatkan seperti itu. Faja'ahul haqqu wa huwa fi gharin hira'in. Di gua Hira, faja'ahul malak fihi faqal. Datang kepada Nabi SAW malaikat dan berkata, di sini tidak dikatakan malaikat Jibril ya. Faja'ahul malak, karena mungkin belum diketahui namanya. Faqala, kemudian malaikat itu berkata, Iqra, bacalah Muhammad. Kemudian Nabi SAW menjawab, qala Rasulullah SAW, faqultu ma ana biqari. Saya tidak pandai membaca, wahai malaikat. Qala fa akhadhani faghatani hatta balagha minni al-jahdu summa arsalani. Kemudian kata Nabi SAW, aku nggak bisa membaca, bahasa kita begitu. Kemudian Nabi dipeluk oleh malaikat ini, karena pelukannya kencang sampai Nabi merasa kerepotan, merasa lemah. Bahkan mungkin saking takutnya. Di sini tidak diceritakan pula malaikatnya seperti apa, menampakkan diri kepada beliau dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Nabi SAW ketakutan. Nah, secara logika, kalau kita sedang berkhulwah di satu tempat yang sepi, yang tidak ada orang tadinya, jangankan makhluk aneh yang datang, yang datangnya manusia aja takut kita pastinya. Ini pun demikian dirasakan Nabi SAW. Sampai 3 kali seperti itu. Kemudian baru malaikat ini menuntun Nabi SAW untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian dikisahkan di sini faraja biha. Nabi SAW kembali kepada Khadijah dalam keadaan tarajjaba biwadirihi, dalam keadaan yang takut, kelihatan ketakutan. Sampai Nabi mengatakan seperti orang yang meriang mungkin. Sampai Nabi menyuruh Khadijah untuk menyelimuti beliau. Hai Khadijah, selimuti saya, selimuti saya. Kemudian Khadijah bertanya, apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, qad khasitu alayya, aku merasa ketakutan kepada Khadijah. Apa yang terjadi? Ceritakan yang tadi itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Khadijah radhiyallahu anha? Kata beliau, harusnya engkau berbahagia wahai Rasulullah. Karena sebetulnya rahimahullah, alasan Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, salah satu alasannya adalah karena dari kakeknya, dari saudaranya yang pendeta, beliau sudah punya pemahaman, sudah punya pengetahuan bahwa Muhammad ini kelak akan dijadikan nabi atau utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penantiannya Khadijah ini menunggu 15 tahun. Kalau saya tidak salah, Gus Bab pernah mengatakan sampai-sampai Khadijah merasa kesal nunggunya, kok kelamaan belum jadi nabi juga kan gitu. Ibaratnya mungkin seorang menikah dengan calon polisi misalkan, tapi kok belum jadi polisinya, kan kesal juga dong. Nah, Khadijah ini salah satu alasan menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena sudah tahu bahwa orang ini kelak akan menjadi utusan Allah. Bayangkan dari umur 25 tahun, beliau sudah berapa tahun waktu itu? 40 ya? 40
menunggu Nabi usia 40, berarti berapa? 15 tahun. Beliau usia 55 tahun. Kemudian dibawalah di kitab tafsir Ibnu Katsir ini, dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepupu daripada atau saudara daripada Khadijah yang merupakan pendeta yang menggeluti atau menguasai Taurat. Bernama kalau tidak salah di sini Waraqah bin Naufal. Beliau adalah orang yang taat beragama, masih memegang Taurat. Sebentar. Nah, di sini. Summan talaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Warqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Masih nyambung Qusay dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibnu ammi Khadijah wa kana tansuru fil jahiliyah. Dia ini hidup di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Arabi, banyak menulis kitab bahasa Arab. Bahkan menulis Injil dengan bahasa Arab. Masya Allah. Wa kana syaikhan kabiran, dan dia dalam kondisi sudah tua. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengatakan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul pun fa akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a faqala Waraqah, maka setelah mendengar laporan Khadijah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Waraqah berkata, "Hadza an-namus." Malaikat yang dimaksud adalah malaikat namus dalam terminologi Taurat. Alladzi anzala ala Musa, alladzi unzila ala Musa, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau literasi kitab, terminologi kitab berarti malaikat Jibril. Lalu apa kata beliau? Laitani fiha jaz'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Seandainya aku masih hidup, maka aku akan membela-Mu, wahai Muhammad, bahasa kitanya, ketika engkau diusir oleh kaum. Subhanallah. Ini luar biasanya. Waraqah bin Naufal sudah bisa menerka bahwa satu saat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diusir oleh kaumnya sampai hijrah ke negeri Madinah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amukhrajihum?" Apakah mereka nanti akan mengusirku wahai Waraqah? Faqala Waraqah, kemudian berkata Waraqah bin Naufal, "Na'am." Ya. Karena tidak ada satu orang laki-laki pun yang diutus menjadi nabi kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Subhanallah. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita, kalau seseorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kemungkinan akan dijauhi oleh kaumnya, akan dijauhi oleh masyarakat, akan dijauhi oleh orang-orang. Karena ketika mengajak kepada kebaikan, jelas akan bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, kita lanjutkan. Itu mah sedikit sejarah. Iqra awjid al-qira'ata mubtadi'an bismi rabbika. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Inilah perintah membaca bismillah. Alladzi khalaqa, Allah, siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan al-khalaiqa, seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Di antaranya khalaqal insana, Allah menciptakan jenis manusia. Tegaskan di sini al-jinsa, jenis manusia. Min alaq, dari gumpalan darah.
Jamu alaqatin. Alaq ini adalah jamaknya dapat alaqah. Wahia al-qat'atul yasirah, yang dimaksud dengan alaqah adalah bagian kecil daripada minad dami, dari darah, al-ghalidhi, yang kental. Ayat kedua. Kemudian ayat ketiga, iqra ta'kidun lil awal. Menguatkan yang pertama karena Nabi SAW belum juga membaca, maka kemudian malaikat lagi mengatakan iqra, bacalah Muhammad, wa rabbukal akram. Bismi rabbika wa rabbikal akram, dan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi la yuwazihi, yang tidak ada membandingi kemuliaannya. Kemudian siapa Allah ini? Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan Allah bil qalam, dengan perantaraan qalam. Yang dimaksud adalah al-khatta, tulisan. Allah lah yang mengajarkan manusia menulis. Tadi mengajarkan manusia dengan membaca. Sekarang menulis. Ada dua. Berarti sudah ada dua jalan ilmu. Pertama membaca, kedua menulis. Wa awwalu man khatta bihi Idris alaihi salam. Orang yang pertama bisa menulis adalah Nabi Idris alaihi salam. Subhanallah. Allamal insana ma lam ya'lam. Rabbmu itu adalah zat yang mengajarkan manusia ma lam ya'lam, sesuatu yang belum diketahuinya. Yang ketiga ini menyiratkan bahwa ilmu itu berada di dalam qalbu. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu ilmu enggak lewat baca, enggak lewat nulis, atau enggak lewat tulisan, tapi langsung dihujamkan ke dalam hati kita, namanya ilham. Tiba-tiba ada ide gitu. Ilmu. Tapi baik membaca ataupun langsung ke dalam hati kita, akan lebih baik kalau diikat dengan tulisan. Maka pantas kata para ulama, ikatlah. Jadi ilmu itu ibarat hewan buruan. Kalau sudah dapat mesti diikat. Karena kalau tidak diikat bisa kabur lagi. Dengan apa? Kalau hewan buruan diikat dengan tali, kalau ilmu diikat dengan tulisan. Maka guru kita Hasan Basri Al-Bantani sering sekali mengatakan bahwa buku tulis kasih tanggal sekian ngaji ini. Karena kadang-kadang dulu kita sering ingat jawaban soal. Kadang-kadang bukan karena kita paham pelajarannya, tapi kadang-kadang pas ingat, oh dulu ngajarinnya pas ini nih si bapak ini. Matematika misalnya, kita tahu jawaban dari pertanyaan ujian. Kadang-kadang yang pas diajar di balai loko itu tuh. Pas dilempar penghapus misalkan. Itu kadang-kadang begitu. Itu salah satu tanda ikatan daripada ilmu bisa seperti itu. Malam ya'lam qabla ta'limihi minal huda. Sebelum dia mengajarkan Allah kepada manusia minal huda, dengan hidayah. Wal kitabah, dengan tulisan, wasina'ah, dengan praktik. Jadi ilmu itu kadang-kadang juga ada ilmu terapan. Belum jadi ilmu kalau belum diterapkan oleh kita. Kayak teori yang mudah sajalah kalau bapak-bapak mungkin teori bikin kandang burung. Belum dikatakan punya ilmu bikin kandang burung kalau belum mempraktekkan.
Kalau Pak ini berarti mancing, ilmu mancing ya. Kalau belum dikatakan punya ilmu mancing, kalau belum praktek mancing, teori doang, harus pakai ini, belum jadi ilmu tuh kalau belum dipraktekkan. Maka itu pun praktik juga menjadi salah satu cara Allah untuk menyematkan ilmu dalam diri kita. Makanya sekarang ada di kurikulum 2000 di kurikulum Merdeka itu ada P5, Pak. P5 itu pembelajaran pengembangan profil pelajar Pancasila. Cuman yang agak repot, ada miskonsepsi karena ini kurikulum baru, gurunya juga mungkin belum pada paham. Jadi proyek P5 itu dianggap proyek yang harus ada, ini mungkin pengalaman ibu-ibunya ya. Kadang-kadang anak itu P5 bikin apa? Lukisan. Tapi lukisannya harus sudah setengah jadi. Anak-anak tinggal finishing. Atau P5 market day, anak-anak supaya bisa berwira swasta. Tapi langsung jadi, anak-anak tinggal jual kan gitu. Padahal nih kalau ini kasih pemahaman gurunya, proyek P5 itu anak itu mesti dari awal dilibatkan. Kalau dia mau jualan, mau market day, harus dari awal. Nanti mau bikin apa, rapat dulu nih anak-anak. Kita mau jualan apa? 1 minggu tuh kayak gitu. Rapat, oh jualan ini. Nanti harganya berapa? Sudah itu rapat kedua. Misalkan anak-anak nih minggu kedua. Kalau mau jualan itu cara membuatnya bagaimana? Mereka cari itu resepnya, cara membuatnya. Belum praktek juga. Masih simulasi misalkan, pura-puranya bikin. Biar lebih mantap lagi, lo lihat YouTube bareng-bareng. Itu udah 4 minggu, Pak. 4 minggu. Baru minggu kelimanya praktek membuat. Gagal apa tidak? Belum dipasarkan nih. Masih trial error gitu. Misalkan bikin apa telur dadar gitu ya. Sudah bagus belum? Nanti kalau sudah bagus baru minggu ke-6-nya mereka jualan. Menggambar pun mestinya begitu gitu. Jangan ini mah diinformasiin sekarang, besok sudah setengah jadi, anak tinggal finishing. Kenapa? Karena P5 itu intinya ada 5. Anak itu harus pandai mandiri, berwawasan global, bisa bekerja sama, bergotong royong dan punya intelijen. 5 poin itu kalau ini berproses benar, P5-nya berarti benar. Tapi kalau langsung jadi, gimana letak kerjasamanya? Jadi anak-anak kita kan sekarang sebetulnya udah bagus tuh. Dilatih untuk bisa bekerja sama. Karena saat ini kita nggak bakalan bisa berhasil kalau nggak bisa kerja sama. Jadi kalau P5-nya masing-masing, bikin lukisannya masing-masing, itu belum jadi P5. Ini belajar kurikulum di sini ya. Saya kadang kesal juga gitu, saya repot juga itu. Nyiapin. Padahal yang nyiapin itu mestinya anak, biarin. Pak baru kelas 1, kelas 2. Jangan anggap anak kita nggak mampu. Kadang-kadang kita sudah a priori duluan, wah anak kita nggak mampu kalau begitu mah. Jangan Pak, anak kita justru lebih pintar dari kita kadang-kadang. Biarkan mereka berkreasi. Mau hasilnya seperti apa. Tapi yakin kalau dia diarahkan dengan baik, hasilnya juga akan baik. Orang anak 2 tahun, 3 tahun aja sudah ada yang hafal Quran. Kita yang sudah puluhan tahun belum hafal-hafal gitu. Itu artinya apa? Anak-anak kita kalau diarahkan dengan benar akan bahkan bisa melebihi kecerdasan kita. Mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan ngasih arahan ke teman-teman guru yang ada di sekitar sini. Itu ya. Dan tidak mesti sama. P5 itu nggak mesti sama. Walaupun temanya sama, nggak mesti. Ini karena dia senang lukisan, dia melukis. Karena dia senangnya bikin puisi, nggak mesti sama. Harus sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ke situ-situ ya. Karena ini ada as-sina'ah di sini sebagai penerapan daripada ilmu. Nah, ini
5 ayat pertama sudah selesai. Banyak sekali pelajaran dari sini. Pertama, kita mesti banyak membaca. Banyak membaca. Terutama banyak baca Quran. Guru-guru kita atau guru-guru kami menasihatkan, jangan pernah ada satu hari pun terlewat tanpa baca Quran. Dijadwalin. Paling tidak pagi sebentar, nanti siang, kalau bisa 4 kali lah. Atau minim-minimnya kayak jadwal makan lah. Makan kita berapa kali, Pak? Sarapan, apalagi tuh? Makan siang. Sebelum makan siang ada snack time. Ada snack time kan? Makan siang. Nanti sore ada makan nggak sore? Snack sore kan gitu. Nanti ada makan malam. Nah, ini makan malam ini Pak, kalau bisa jangan dibiasain. Kalau bisa ya. Saya lihat orang-orang tua kita dulu, terakhir makan itu maksimal jam 5 setengah 6 ya. Malam ada makan nggak Pak? Kalau nggak ada acara nggak ada makan biasanya. Sehat nggak mereka? Sehat. Tapi kita yang sekarang ini ada istilah makan malam, justru banyak yang tidak sehat. Kenapa? Karena kata ilmu kedokteran, minimal makan itu 2 jam sebelum tidur, itu minimal. Karena ketika tidur mestinya perut kita ini sudah kosong dari makanan yang masih perlu diolah. Dari makanan mentah yang belum diolah oleh usus kita. Bahkan sudah kosong dari air bahkan. Supaya ketika tidur itu ya tidur gitu. Karena kalau tidur pengolahannya tidak maksimal. Itulah yang kemudian menjadi lemak, menjadi gula dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, Pak. Ternyata orang tua kita itu lebih waspada tentang itu. Jadi kalau kita agak susah, Pak ya. Insya Allah diusahain. Itu. Dan kata Nabi SAW kaitan dengan makan ini, sebetulnya kalau kita praktekkan orang Islam ini mestinya paling sehat. Perintah Nabi kan, makanlah saat sudah terasa lapar, kan gitu. Berhenti sebelum kenyang. Jadi makan itu saat lapar. Artinya apa? Perut sudah kosong. Masuklah makanan. Nah, kemudian makannya banyak tidak? Tidak. Sebelum kenyang sudah selesai. Artinya perut yang sudah kosong sudah siap untuk mengolah. Isinya pun tidak terlalu banyak karena tidak sampai kenyang. Maka pengolahannya akan efektif dan efisien. Kalau kita mah kagak, belum lapar aja udah ini buat ganjel. Di sini masih banyak nih. Sudah datang lagi yang baru. Saya ngeliatinnya yang kurus aja ya, jangan kamu ngeliatinnya. Mau ngebahas saya mulu nih. Itu. Itu mestinya begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Innal insana la yatgha. Udah jam 6 lewat. Cukup ya, Pak? Ini nanti ke depannya menceritakan tentang Abu Jahal. Tentang Abu Jahal. Bahkan tentang kita juga. Ayat selanjutnya mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ini sedikit bocoran untuk bulan yang akan datang tentang Abu Jahal biar kita penasaran. Mungkin juga kita ini termasuk dalam kategori ini. Miniatur Abu Jahal. Nauzubillah min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala innal insana, semuanya manusia. Insan, manusia secara umum. Di sini tidak disebutkan apakah dia ngerti agama, apakah dia Nasrani, apakah dia Yahudi, enggak. Tapi secara keseluruhan manusia itu punya sifat layat berlebih-lebihan, melebihi batas. Ketika bagaimana? Ar-ra'ahu stagna, ketika dia merasa sudah berkecukupan. Uang sudah cukup, pangkat jabatan sudah cukup. Biasanya kalau sudah sampai level ini,
kita akan melebihi batas. Akan merasa saya sudah cukup, nggak butuh orang. Akan mulai menindas orang lain. Na'udzubillahi min merasa lebih hebat dari orang lain. Ini Abu Jahal. Ayat ini ditujukan untuk Abu Jahal. Tapi bisa jadi untuk kita juga kalau memiliki kondisi yang sama. Na'udzubillahi min. Demikian hadirin yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada kajian kita kali ini, pertama, bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu, bahkan setiap detik, setiap saat. Istilah lonceng mah selalu ngetuk kita. Ayo nuntut ilmu wajib, nuntut ilmu terus. Ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat duhur, wajibnya itu kalau sudah adzan. Kita sudah sholat duhur misalnya nih. Selesai sholat duhur, maka sudah selesai itu kewajiban sholat. Belum ada kewajiban sholat lagi. Kecuali kalau sudah datang waktu asar, baru wajib lagi itu asar. Sebelum kita sholat, maka terus wajib. Sholatlah kita, selesai kewajiban. Tapi tolabul ilmi, detik selalu wajib. Tidak boleh lepas dari tolab ilmu. Makanya pantas kata para ulama, salah satu dosa besar yang kadang kita lupa adalah meninggalkan tolab ilmu. Karena nggak ada batasan waktunya kan. Yang kedua, bahwa sumber daripada ilmu bisa lewat bacaan, bisa lewat tulisan, bahkan bisa lewat ilham langsung pada kita. Bisa juga dengan cara tadi praktik. Kalau dalam bahasa pengajaran disebut praktik baik. Praktik baik. Bagaimana contohnya? Kita mempraktikan baca bismillah, kita praktikan kepada anak-anak, kita berikan nasihat, kita praktikan sampaikan hasil kajian kepada istri. Itu juga adalah salah satu sumber thalab ilmu. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.